सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं गुरमीत सिंह हाजिर हाँ जी पंजाबी का एक नवा टॉपिक लैके और पंजाबी जोड़ा ग्रामर भाग आप शुरू किया है। सो अज असीं उहदे विच जिहड़ा भाग शुरू करन जा रहे हैं, जिहड़ा टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं, उहदा नाम है जी पंजाबी व्याकरण। यानी कि असी व्याकरण का एक भाषा दे विच की महत्व है, की रोल है, और असी साडे दिल जिहड़ा व्याकरण है उहनूं सीखण दे लई असी सानूं क्यों सीखना चाहिए, उहदे विच साडा फायदा की है, और व्याकरण दे विच किहड़ियां चीज़ां शामिल हुंदियां हैं, और उहदे अंग किहड़े-किहड़े ने, और उन्हां अंगां दे विच किहड़ियां चीज़ां समाईयां होईयां ने। सो उहदे बारे अज आपां विस्तार सह चर्चा करांगे। सो आपां बगैर किसी देरी तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सो अपने टॉपिक का नाम है जी व्याकरण। ठीक है जी। सो व्याकरण जो असीं व्याकरण की गल करते हैं तो साडे दिमाग दे विच जिहड़ी पहली गल आउंदी है जी, वो आउंदी है जी कि नियम ने। बिल्कुल जिहड़े नियम हुंदे है जी, ये व्याकरण की है, सीधे तौर पर असीं लिखांगे भी नियमां दा इकट्ठ। ठीक है जी, इकट्ठ कह लो, इसनूं समूह कह लो, जो मर्जी कह लीए, तो नियमां दा एक इकट्ठ या समूह है जिहड़े की करते हैं, जिहड़े किसी भी भाषा नूं, चाहे कोई भी भाषा है, उस भाषा नूं की करते हैं, ये शुद्धता प्रदान करते हैं, म्यारी रूप प्रदान करते हैं, और नाल दी नाल जिहड़ा उहदा पद्धर हुंदा है, भाषा का पद्धर हुंदा है, उहनूं बनाए रखते हैं। सो असीं जदों व्याकरण की परिभाषा की गल करिए तो असीं कह सकते हाँ कि व्याकरण जिहड़ा है नियमां दा, अजिहे नियमां दा एक समूह है जिहड़ा भाषा नूं संभाल के रखता है, भाषा नूं शुद्धता प्रदान करता है, और भाषा दे जिहड़ा है म्यारी पद्धर है उसनूं बनाई रखता है। ठीक है। सो व्याकरण की परिभाषा के बारे असीं लिख सकते हैं, व्याकरण नियमां दा एक इकट्ठ है जो भाषा नूं म्यारी रूप प्रदान करता है, संभाल के रखता है, अते शुद्धता प्रदान करता है, शुद्धता प्रदान करता है। सो यह जी व्याकरण की परिभाषा। सो व्याकरण की है, व्याकरण उन्हां नियमां दा एक इकट्ठ है जो भाषा नूं म्यारी रूप प्रदान करते हैं, संभाल के रखते हैं, और शुद्धता प्रदान करते हैं। सो ये सीगा व्याकरण के व्याकरण है कि हुण आपां गल करते हैं कि व्याकरण नूं क्यों बनाया गया, व्याकरण की भाषा दे विच लोड़ की है, उहदा महत्व की है। ठीक है। सो असीं गल करते हैं, देखो जदों भी असीं वख-वख जिहड़ियां भाषावां की गल करते हैं, असीं कहने हैं कि भाषा दे विचों उस भाषा दे विचों ये भाषा बन गई, फिर उस भाषा दे विचों आ भाषा बन गई। उहदे पिछे कारण की है? उहदे पिछे कारण ये आ कि जदों किसी भाषा दे नाल संबंधित, हुण विग्यानी जिहड़े भाषा विग्यानी हुंदे आ, जिस तरह विग्यान दे विच काढां कढियां जांदियां, ठीक उसे तरह भाषा दे भी विग्यानी हुंदे, विद्वान हुंदे आ, जिहड़े भाषा दे नाल संबंधित नियम बनाउंदे आ, और उन्हां सारे नियमां नूं असीं इकट्ठियां करके एक समूह बना दिंदे आ, और उस समूह नूं असीं सांझे तौर ते उस भाषा दा व्याकरण कह दिंदे आ। ठीक है जी। व्याकरण की है? व्याकरण हुण आपां गल करदे भी व्याकरण की लोड़ क्यों है। व्याकरण की लोड़ इस करके है क्योंकि जेकर व्याकरण ना होएगी तो वो भाषा नहीं होएगी। व्याकरण जिहड़ा है भाषा नूं शुद्धता प्रदान करता है, तो जेकर भाषा दे व्याकरण नाल संबंधित नियम ना होणगे तो सब तो वड्डी गल है कि असी भाषा दा जिहड़ा है जिहड़ा सार्थक रूप है उहनूं नहीं सीख पावांगे, भाषा नूं असीं संभाल के नहीं रख पावांगे, भाषा का जिहड़ा म्यारी पद्धर है वो नहीं बनिया रह सकदा। इस करके ये साडे लई जरूरी है। जेकर भाषा के नियम होणगे तां ही एक भाषा जिहड़ी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अगे चलदी रहेगी और साडियां अगलियां पीढ़ियां तक वो पहुँचती रहेगी। जेकर असीं
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਈਏ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਣ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਗੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਾਗੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਕਰਨ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਆਕਰਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰੀ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਮਿਆਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਵਾਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਆਰੀ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਵਿਆਕਰਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਣ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਨਕਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਕਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਲੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਸਨੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇਟਿਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੋਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ।
ਸੋ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 4 ਭਾਗ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਉਹਦੇ 4 ਅੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਹੈ ਜੀ? 4 ਅੰਗ। ਹੁਣ 4 ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਧੁਨੀ ਬੋਧ। ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਬੋਧ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਵਾਕ ਬੋਧ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ 4 ਅੰਗ ਨੇ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ 4 ਅੰਗ ਨੇ, ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਅਰਥ ਬੋਧ ਤੇ ਵਾਕ ਬੋਧ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਧ। ਬੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਗਿਆਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖੀਏ, ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਧੁਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਤਾ ਜੀ ਧੁਨੀ ਬੋਧ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥ ਬੋਧ। ਅਰਥ ਬੋਧ, ਅਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੀਨਿੰਗ, ਬੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਮੁੱਚਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਰਥ ਬੋਧ ਤੋਂ। ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜੀ ਵਾਕ ਬੋਧ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਿਆਨ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ 4 ਅੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ, ਕਿ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਤੇ ਅੱਖਰ ਬੋਧ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਅੱਖਰ ਤੇ ਧੁਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਧੁਨੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਅਤੇ ਅੱਖਰ। ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਧੁਨੀ। ਔਰ ਉਸ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਅੱਖਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਧੁਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਧੁਨੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜੀ ਕੱਕਾ। ਸੋ ਕੱਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਕਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਪਰ ਧੁਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਪ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਧੁਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਿਆ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਪੱਪਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ।
ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਧੁਨੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਰ, ਵਿਅੰਜਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਗਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਲਗਾਖਰ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਂ ਤੇ ਲਗਾਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਲਿਪੀ। ਲਿਪੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਲਿਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਪੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਖਰ ਬੋਧ। ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਧੁਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਧੁਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹ ਹੈ ਧੁਨੀ, ਔਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਅੱਖਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਿਪੀ ਫਿਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲਿਪੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸੋ ਲਿਪੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਪੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਲਿਪੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਰਤੇ ਗਏ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਧੁਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਿਪੀ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਗਾਂ, ਲਗਾਖਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਖਰ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਲਿਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਲਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਲਗਾਖਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਖਰ, ਲਗਾਂ ਤੇ ਲਗਾਖਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਖਰ ਕੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾਂ ਨੇ ਜੀ? 10 ਲਗਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾਂ ਨੇ? 10 ਲਗਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ, ਦੁਲੈਂਕੜ, ਹੋੜਾ, ਲਾਂ, ਦੁਲਾਂ, ਹੋੜਾ ਤੇ ਕਨੋੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅ, ਆ, ਈ, ਊ, ਏ, ਐ, ਓ ਤੇ ਔ। ਸੋ ਇਹ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਂ ਨੇ,
ठीक है जी, पंजाबी दे विच असीं जिन्हां नूं असीं वरतदे हां और किहदे नाल लगदियां ने अखरां दे नाल। हुण उस तो बाद साडे कोले की आ गया लगाखर आ गया। लगाखर की चीज़ ने उन्हां बारे भी आपां पता कर लैंदे हां। जिहड़े लगाखर ने ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਇਹ, ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਗਾਖਰ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਅੱਖਰ, ਲਗਾਂ, ਲਗਾਖਰ। ਅੱਖਰ ਸ਼ਾਮ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ कि किसी भी धुनी ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ रूप देने ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਵਾਬਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖੰਡੀਆਂ, ਅਖੰਡੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲਿਪੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 6 ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇਤਾ ਜੀ ਨਵੀਨ ਟੋਲੀ ਦਾ। ਔਰ ਨਵੀਨ ਟੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਅੱਖਰ ਨੇ, 35 ਤੇ 6 ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 41 ਅੱਖਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜੀ, 41 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਲਗਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਔਰ ਲਗਾਖਰ ਕੀ ਨੇ, ਲਗਾਖਰ ਆ ਗਏ ਜੀ ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਸੋ ਲਗਾਖਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨੇ 3। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 3 ਲਗਾਖਰ ਨੇ ਜੀ, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਅੱਧਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ ਔਰ ਅੱਧਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਖਰ, ठीक है। सो लगाखर दे विचों सवाल बन सकता है, सो इन्होंने थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझना है। बिंदी, ठीक है, जिन्हों असीं इस तरह दर्शाउने आ। एक हुंदी है जी टिप्पी, जिन्हों असीं इस चिन्ह नाल दर्शाउने आ। और एक हुंदा है जी अद्धक, जिन्हों असीं इह वाले चिन्ह दे नाल दर्शाउने आ, ठीक है। सो इन्हां दे मैं तिन्नां दे बारे दस देना भी की चीज़ां ने और ये किहड़ियां लगां दे नाल लगदा। खास करके सवाल इत्थों पुछया जांदा है भी किहड़ा लगाखर है वो किहड़ी जिहड़ी उहदे च ऑप्शन देके पुछ लैणगे कि किहड़ी लग दे नाल लगदा है जां इहदे विचों नहीं लगदा। सो आपां गल कर लैंदे आ। बिंदी है जिहड़ी आवाज़ साडे नक दे विचों आउंदी है, यानी कि नासिकी धुनी। नासिकी धुनी जिहड़ी नासिकी आवाज़ है उहनूं प्रगटाउण दे लई, ठीक है जी। वैसे तो नासिकीਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ अपना ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅੱਖਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਬਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸਿਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗਾ ਤੇ ਗਾਂ, ठीक है जी। गा ते गां दोनों के फर्क है। हुण जिहड़ा गा है यदा मतलब हो गया गाउणा, गां पशु का नाम हो गया, ठीक है। बिंदी के फर्क नाल कितना फर्क आया, बिंदी के नाल कितना फर्क आया, गा तो गां बन गया, ठीक है। हुण गां जदों असीं उचारदे हां इहदा नासिकी धुनी किवें होई, कित्थों पता लगूगा भी ये नासिकी है भाई। नासिकी आवाज़ को प्रगटाउण देखो असीं जदों असीं नक नूं असीं पकड़ के नक नूं बिल्कुल बंद करके गा, कोई फर्क नहीं पिया। हुण तुसीं नक नूं अपने नूं बंद करके बोलो गां गां, साडी आवाज़ भी बदल गई और साडे नक दे विच भी थोड़ी जी जी है वो झुंझुनाहट पैदा होती है, कंबन साडा नक दे अंदरों जी है सानू कंबन महसूस होती है। सो इसे करके वो आवाज़, क्योंकि आवाज़ का कुछ भाग है जिहड़ा नासिकी जिहड़ा है, क्योंकि नासिकी है यानी कि नक राही बाहर आने वाली। सो इसे करके असीं उहनूं आ जिहड़ी बिंदी है ये नासिकी प्रगटा दे लई असीं इहदी वरतों करदे हां। टिप्पी, टिप्पी दे विच की है, टिप्पी दे विच थोड़ा जिहा मैं तुहानूं दस देना क्लीयर कर दिंदे आ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਟਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਬਿੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਸਕੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪੀ ਵਰਤਦੇ ਆ
ਟਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਨਾਸਕੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੁਹਰਾਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਹਰਾਓ ਨੂੰ। ਅੱਧਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਧਕ ਸਿਰਫ ਦੁਹਰਾਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਹਰਾਓ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਟਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਦੁਹਰਾਓ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਟਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਟਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਸਕੀ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਦੁਹਰਾਓ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਅਬ, ਹੁਣ ਅਬ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੰਬ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੰਬ ਐੜੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਬੱਬਾ, ਅੰਬ। ਹੁਣ ਅੰਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਨੌ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਨੌ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ, ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ। ਦੇਖੋ ਅੰਬ, ਅੱਧਾ ਮੰਮਾ ਵੀ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ, ਅੰਬ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਿੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਮੰਮਾ ਵੀ ਤੇ ਬੱਬਾ ਵੀ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਸਕੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਹਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਖਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਟਿੱਪੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਨਾਸਕੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਤੇ ਦੁਹਰਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਧਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲਓ, ਅੱਧਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਓ, ਅੱਧਕੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧਕ मतलब कू कर लो आपने। ठीक है, अद्धकू किवें? अद्धकू का मतलब अध का मतलब हो गया अद्धा, क का मतलब हो गया कू, अद्धा कू। ठीक है, हुण अद्धा कू प्रगटा करने के लिए असीं अद्धक दी वरतों करते हैं। किवें? देखो एक शब्द है साडे कोले सच। ठीक है जी, सच। हुण सच शब्द है जिहड़ा इहदे विच चौ दे उत्ते जिहड़ा है पूरा जिहड़ा दबाव पै रहा है, चौ दे उत्ते दबाव पै रहा है। जेकर असीं अद्धक नहीं लाउंदे तां इह तां बन गया सच। सानूं की चाहिदा? सच, यानी कि चौ दे हिंदी दे विच जदों असीं लिखदे हां तां उहदे विच इस वाली चीज़ दा असीं प्रगटा कर लैंदे हां। अद्धे अखरां दा प्रचलन है इहदे विच हिंदी दे विच, पंजाबी दे विच अद्धे अखरां दा प्रचलन नहीं है। पंजाबी दे विच इस अद्धे अखर दे प्रगटा लई यानी कि आ चच्चे दे उत्ते दबाव पै रहा, तां हिंदी दे विच की हो गया? अद्धा चच्चा होर ला लिया नाल उन्हां ने। पर पंजाबी दा जिहड़ा व्याकरण दा नियम की कहंदा है भी जदों किसी अखर दे उत्ते दबाव पैंदा है तां उस तो जिहड़ा पहले वाला अखर है यानी कि जिहड़ा सस्सा है सच दे विच, उस सस्से दे उत्ते अद्धक पा देंगे तां उहदी आवाज़ है जिहड़ी ओह पूरी हो जाएगी। जिहड़ी अद्धे अखर डिमांड है वो पूरी कर दी गई कि अद्धक दे नाल। इस करके असीं
ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਧੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਧਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਲਗਾ ਅੱਖਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ लगते हैं, लगा किहड़ियां लगा दे नाल लगदी है। बिंदी ते टिप्पी दे विच जिहड़ा है खास जिहड़ा है ध्यान रखना है असीं कि बिंदी जिहड़ी है वो 6 दे नाल लगदी है और जिहड़ी टिप्पी है वो असीं किन्ने अखरां दे नाल लाउने आ? लगा अखरां नाल, सॉरी 4 लगा अखरां दे नाल। बिंदी अते टिप्पी, बिंदी टिप्पी, ठीक है जी। हुण बिंदी कित्थे लगदी है ते टिप्पी कित्थे लगदी है? सो इहदा असीं ख्याल रखना है। की ख्याल रखना है? कन्ना, ठीक है जी, सिहारी, सॉरी सिहारी दे नाल नहीं लावांगे, माफ करना, बिहारी दे नाल। सिहारी, कन्ना, सिहारी, बिहारी, ला, दुलामा, होड़ा ते कनोड़ा, होड़ा ते कनोड़ा। सो इन्हां दे नाल, इन्हां 6 लगां दे नाल जिहड़ी है वो असीं बिंदी दी वरतों करदे हां। बाकी जिहड़ियां 4 रह गईयां उन्हां नाल टिप्पी किहड़ी रह गई? सब तो पहला मुक्ता रह गई, मुक्ता दी जिहड़ी लग रह गई। मुक्ता लग तो बाद की रह गया जी? सिहारी रह गई ते 2 हो रह गई जी, कौन? औंकड़ अते दुलैंकड़। सो ये लो जी अपना जेड़े किहड़ियां किहड़ियां लगा नाल इहदे लगदियां। सो ये अपने कोल बिंदी ते टिप्पी दे विच आ गया कि बिंदी किहड़ियां लगा दे नाल लगदी है? बिंदी 6 लगा दे नाल लगदी है और टिप्पी जिहड़ी है वो 4 लगा दे नाल असीं लाउने आ, ठीक है जी। सो इस तो बाद जिहड़ी साडे कोले अगली जिहड़ी अखर बोध तो बाद साडे कोले जिहड़ा अगली वंनगी आउंदी है, अगला अंग जिहड़ा आउंदा है वो अंग है जी साडे कोले शब्द बोध दा, ठीक है जी। की आउंदा जी? शब्द बोध। शब्द बोध, शब्दां दा ज्ञान, ठीक है जी। शब्दां दा ज्ञान कि शब्द किस तरह दे हुंदे है, शब्द बने किस तरह है, शब्दां दा निर्माण किवें कीता, शब्दां नूं बदलिया किवें जा सकदा है, शब्द किहड़े-किहड़े प्रकार दे हुंदे है, वो सार्थक ने जां निरार्थक ने। जेकर वो सार्थक ने तो सार्थक दीयां किहड़ियां किस्मां है, निरार्थक ने तो किस तरह निरार्थक ने। उस तो इलावा जिहड़ा है उन्हां दा रूपांतरण किवें कर सकदे हां, असीं उहनूं बदल किवें सकदे हां, एक जिहड़ा है उहनूं शब्द नूं जिहड़ा है उहदा रूप किवें चेंज कीता जा सकदा है। सो वो सारे जिहड़े नियम ने उसी शब्द बोध दे विच असीं शामिल करदे हां कि शब्दां दे नाल संबंधित जिहड़ा ज्ञान है, शब्दां दे नाल संबंधित जिहड़े नियम ने उहनां बारे जिहड़ा सानूं ज्ञान देण वाला जिहड़ा भाग है व्याकरण दा, उहनूं असीं कह दिंदे हां शब्द बोध। शब्द बोध तो बाद साडे कोले अगला भाग आउंदा है जी अर्थ बोध दा, ठीक है जी। अर्थ बोध दे विच किहड़ियां चीज़ां शामिल ने? अर्थ बोध दे विच वो चीज़ां शामिल ने जिहदे विच असीं शब्दां नूं अर्थां दे आधार ते जिहड़ा है शामिल करदे हां। अर्थां दे आधार ते कि अर्थां दे आधार ते शब्द किस तरह दे हुंदे है, वो कौन निर्धारित करदा है? साडा अर्थबोध निर्धारित करदा है। अर्थबोध दे विच वो सारे व्याकरणक नियम ने जिहड़े ये निर्धारित करदे कि वो शब्द जिहड़ा है किस तरह का है, समान अर्थक है, बहुअर्थक है, ठीक है जी, अनेक अर्थक है, विरोधी भाव का है, किस तरह का है, वो सारे दे सारे असीं जिहड़ा है अर्थबोध दे विच शामिल करते हैं। और अंतला जिहड़ा साडा भाग है जिहड़ा व्याकरण का, जिहनूं असीं कहने जी वाक बोध, ठीक है जी, वाकबोध। हुण वाकबोध की जिहड़ा है इहदे विच भूमिका निभाउंदा है। वाकबोध दे विच किहड़े-किहड़े नियम ने? वाकबोध दे विच ओह नियम ने जिहड़े सानूं वाकां दा ज्ञान दिंदे हैं, जिहड़े सानूं वाकां तो जाणू कराउंदे हैं। किस तरह वाक दा असीं निर्माण किस तरह कीता, वाक दे विच असीं किहड़ियां-किहड़ियां किस्मां शामिल कीतियां, वाक नूं किन्ने भागां दे विच वंडिया जा सकदा है, वाक नूं असीं किस तरह जिहड़ा है उहदा रूप बदल सकदे हां। ओह जिहड़े सारे नियम ने, इस तो इलावा
ਇਲਾਵਾ ਵਾਕ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ठीक है जी। सो ये हो गया अपने कोले वाक बोध। वाक बोध दे विच जिहड़ा है वाक बोध दे विच मोटा मोटा तुहानूं दस देना, बाकी जदों आपां डिटेल दे विच उदों करांगे जदों असीं इहदे अगले पार्ट जिहड़े असीं बनावांगे। ठीक है जी। वाक बोध दे विच जिहड़ा है मुख्य तौर ते असीं किहड़े वाकां नूं शामिल करदे हां? वाकां नूं वाक बोध दे विच असीं दो तरह के वाक जिहड़े असीं शामिल कर माफ करना तीन तरह के वाक असीं बनाउने आ। वाक किहड़े ने? तीन तरह के वाक किहड़े ने? मुख्य तौर ते तीन वाक हुंदे जी, साधारण, मिश्रित अते संयुक्त। ठीक है, तीन तरह के हुंदे हैं, साधारण, मिश्रित अते संयुक्त। ठीक है। सो ये जिहड़े शब्द ने ये वाक ने। ठीक है। साधारण किस तरह बनता है, मिश्रित किस तरह बनता है, संयुक्त किस तरह बनता है, ये बारे असीं समुच्चा वाक बोध ते एक वखरा टॉपिक बनावांगे, जिहदे विच असीं गल करांगे कि वाक दे हिस्से किहड़े-किहड़े ने, वाक नूं असीं होर किहड़े आधारां ते असीं वाकां दी वंड कर सकते हैं, उहदी वर्ग वंड किवें कर सकते हैं, रूप के आधार ते जां उहदे कारज के आधार ते वाक किन्ने तरह दे ने, बनतर के आधार ते जिहड़ा है वो किन्ने तरह दे, उहदे बारे आपां पूरी डिटेल दे विच गल करांगे। सो तुसीं अज तक जिहड़ा अपना मुख जिहड़ा मंतव सीगा वो यही सीगा कि असीं व्याकरण तो जाणू होना है। व्याकरण की चीज़ है, व्याकरण के अंग किहड़े-किहड़े ने, व्याकरण दे विच जिहड़े है उन्हां अंगां दे विच की चीज़ां शामिल ने, वो सारा अज असीं डिटेल दे विच कीता। सो थोड़ी जी एक बारी आपां रिविजन करते चलदे हां। व्याकरण की है? व्याकरण जिहड़ा है भाषा नाल संबंधित जिहड़े नियम ने, नियमां दा इकट्ठ है, और वो नियम सानूं किन्हां चीज़ां तो जाणू करवाउंदे है? भाषा की शुद्धता तो जाणू करवाउंदे है, भाषा नूं लिखना किस तरह है, भाषा नूं बोलना किस तरह है, भाषा नूं संभाल के किस तरह रखना है, वो सारे दा सारा जिहड़ा सानूं कारज है वो सारा दा सारा सानूं व्याकरण दे नियम दसदे है। व्याकरण दे नियमां दे जिहड़े नियम ने उन्हां नूं असीं चार श्रेणियां दे विच वंड लिया, चार जिहड़ा अंगां दे विच वंड लिया। किहड़े-किहड़े वंड लिया? अखर बोध, शब्द बोध, अर्थ बोध ते वाक बोध। अखर बोध दे विच असीं गल कीती, पूरा डिटेल दे विच असीं उहदे बारे गल कीती कि अखर बोध दे विच की चीज़ां शामिल ने, अखर ने। फिर असीं लिपि बारे गल कीती कि लिपि की है, धुनी की चीज़ है। सो ये सारी चीज़ां दे विच जिहड़ा है कन्फ्यूज नहीं होना, असीं इन्हां चीज़ां नूं बड़ा वधिया ढंग नाल जिहड़ा है कोशिश कीती मैं समझाउण दी। सो इन्हां चीज़ां नूं पूरा अपने दिमाग दे विच जिहड़ा है वो बैठा लेना, रट्टा नहीं लाउणा, सिर्फ उहनूं कंसैप्ट नूं समझण दी कोशिश करनी है। शब्द बोध दे विच असीं गल कीती कि शब्द किस तरह दे हुंदे आ। शब्द वैसे तो जिहड़ा है दो तरह के शब्द होंगे हैं, सार्थक और निरार्थक शब्द ने, और उस दे बाद जिहड़ा है शब्दों दे विच जिहड़े है अलग अलग शब्द बन जाते हैं। ठीक है, वो आधार पर जिहड़ा किहड़े-किहड़े शब्द ने उहदे बारे भी आपां डिटेल चर्चा करांगे, जरूर करांगे। अर्थबोध दे विच असीं गल कीती कि दो जिहड़े है अर्थ जिहड़े है उहदे विच अर्थां दे आधार ते शब्दां दा वर्गीकरण करदे आ। समानार्थक शब्द ने, बहुअर्थक ने, उपार्थक ने, जां वो विरोधी भावां नूं प्रगटाउण वाले शब्द ने, अगेतर पिछेतर, वो सारी चीज़ां जिहड़ियां है वो अर्थबोध के आधार पर आ जांदियां। अंत दे विच असीं गल कीती वाकबोध दे बारे। वाकबोध की है? वाकां नाल संबंधित ज्ञान। वाकां नूं असीं बनाउणा किस तरह, वाकां दा निर्माण किस तरह होया है, जां असीं इहदी गल करदे कि वाक जिहड़ा है उहदा भाग किहड़े, किन्ने भाग हो सकदे वाक दे, और वाकां दे प्रकार यानी कि किस्मां किन्ने तरह दीयां है, किन्ने वर्गां दे विच वंडिया जांदा, किहड़े-किहड़े आधारां ते वंडिया जांदा है। ठीक है, ये पूरा ज्ञान जिहड़ा सानू है वाकबोध दे विचों प्राप्त होंदा, और नाल ही जिहड़ा है किसी भी वाक नूं सार्थक रूप देण दे लई जिहड़ी चीज़ जिहड़ी असीं उहदे विच वरतदे हां उस शै दा नाम है जी विश्राम चिन्ह। तो विश्राम चिन्ह किहड़े-किहड़े हुंदे ने उहदे बारे भी आपां जरूर चर्चा करांगे। सो आपां अगले टॉपिक जिहड़े भी अपने व्याकरण दे टॉपिक बनदे आ, सो इस जिहड़ा है इस सारा जिहड़ा अंग असीं अज जिहड़ा है जिहदे बारे चर्चा कीती, ये अगांह दे विच जिहड़ा है नਵੇਂ-नਵੇਂ टॉपिक इहदे विचों ही पैदा होणगे। सो अज दे सैशन दे विच इन्ना ही जी, मिलदे हां अगले सैशन दे विच नਵੇਂ टॉपिक दे नाल। तद तक सारिआं नूं सत श्री अकाल जी, खुश रहो।